गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणी। तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर दिसा रहाओ। तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई। तुम दान देहो मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जाने है। तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम राखो हो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचै। कहो नानक हम इह हवाला। राख संतन कै पाछै। कहो नानक हम इह हवाला। राख संतन कै पाछै। जेता समुंद सागर नीर भरिया। तेते औगण हमारी। दया कर हो किच मेहर उपाव हो। डुब दे पत्थर तारे।
ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮੰਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ, ਤੁਧੁ ਡਿਠੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੁ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸਨੋ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਏ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹੋਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸਨੋ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਏ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹੋਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਵਹਿ, ਅੰਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਵਹਿ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਐਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਹੈ ਪਤ ਖੋਈ, ਜਮਪੁਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰ। ਨਾ ਤਿਥੈ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸਨੋ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਈ।
ਜਮਪੁਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਮਹਾ ਗੁਬਾਰ, ਨਾ ਤਿਥੈ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸਨੋ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲਾਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ, ਕਾਰਹ ਤੁਝੈ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਭ ਸੇ ऊपर गुर शब्द विचार, इन्हां महावाका अनुसार जो इस अस्थान ते तुर्की बाणी दी लड़ीवार कथा विचार चल रही है। अमृत बाणी दी लड़ीवार कथा विचार सरवण करन लई सतगुरु पातशाह जीआं दी सन्मुख संगत रूप विच हाजरी भर रहे हाँ। लड़ीवार कथा विचार दौरान सेवा दी मूरत, निम्रता दे स्वरूप, तीसरे पातशाह धन गुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जियां दी अमृत बाणी वडहंस राग विच आपां सरवण कर रहे हाँ। चार चार पदियां वाले चार शब्द श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जियां ने इत्थे उचारण कीते ने, जिन्हां विचों पहले 3 शब्द आपां सरवण कर चुके हाँ। अज दा ये चौथा शब्द है। इस तो अगे वडहंस राग दी वार प्रारंभ हो रही है। अज दे इस पावन पवित्र शब्द अंदर
श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज इस शरीर की असतता बारे, संसारिक जीवन की अवधि बारे ज्ञानात्मक उपदेश बख्शदिया होया उस सच स्वरूप वाहिगुरु दे नाम सिमरन का शुभ उपदेश दे रहे ने। सतगुरां ने फरमाया है कि ये शरीर इस तरह है जिमें कच्ची मिट्टी का भांडा है, पता नहीं कदों टुट जाए और इथों कूच करना पए। इसलिए परमात्मा की बंदगी द्वारा इस जीवन नूं सफल करना है और परमात्मा की बंदगी सतगुरु की संगत द्वारा प्राप्त होवेगी। और सतगुरु की संगत विच आके गुरु की सिक्ख्या नूं कमाउण वाले आत्मदर्शी गुरमुखां दा जीवन और सतगुरु की बख्शिश का जिक्र करदिआं अज दी इस पावन शब्द अंदर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जियां ने सतगुरु की संगत करन दा, वाहिगुरु जी के नाम जपण का शुभ उपदेश बख्शिश किया है। श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज जिस प्रकार बख्शिश कर रहे ने, जो ज्ञानात्मक उपदेश आपां नूं दे रहे ने, आओ गुरु चरणां च संगत रूप विच हाज़री भरदिआं होइआं मन चित्त वृत्तियां की एकाग्रता नाल गुरु शब्द की विचार सरवण करके सत संगत का लाहा प्राप्त करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला तीजा। एहो शरीर जजरी है, इसनो जार पहुँचे आए। वडहंस राग अंदर महला तीजा, तीजे महले तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज जियां दी रसना तो उचारण होया अज दा ये पावन शब्द आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे 584 अंग ते विद्यमान है। पावन शब्द के आरंभ विच फरमाउंदे ने, इहो शरीर जजरी है। जजरी कहंदे ने नाशवान, जजरी कहंदे ने जो कच्ची मिट्टी का बनिया भांडा टुट जाण वाला है, उसनूं जजरी कहंदे ने। तो महाराज जियां दे अमृत बचन ने, क्या परवासा इस भांडे का इतनक लग है ठनका। कहंदे जिहड़ा मिट्टी का बनिया होया बर्तन है उहदा की भरोसा है, पता नहीं कदों ठोकर लग जाए, कदों भांडा टुट जाए। क्यों महाराज कहंदे जी जिहड़ा मनुखा शरीर है, संसारिक जीवन है, इसी तरह मिट्टी के बर्तन वांग है। जदों जम की ठोकर वजदी है, जदों ये समा पुगदा है, मौत रूपी ठोकर वजदी है, तो शरीर रूपी भांडा
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ। ਜਰ ਮੈਨਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਿਥਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲੀ ਬਿਰ ਮੁਖ ਮੰਗ ਕ੍ਰਾਂਤਮ ਪਲਿਤੈ ਰੰਕਿਤਮ ਸ਼ਿਰਮ। ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਲੀ ਬਿਰ ਮੁਖ ਮੰਗ ਕ੍ਰਾਂਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਿਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਵਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਲੀ ਬਿਰ ਮੁਖਮ ਆਕ੍ਰਾਂਤਮ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕ੍ਰਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਹੂ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਪਲਿਤੈ ਰੰਕਿਤਮ ਸ਼ਿਰਮ। ਸਿਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕ ਨੇ, ਕੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਜਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹੋਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਭਇਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਤਸਯ ਹੀ ਧਰੁਵਮ ਮ੍ਰਿਤੁਰ ਧਰੁਵਮ ਮ੍ਰਿਤੁਰ ਜਨਮਸਯ ਚਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ, ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਵਹਿ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਵੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਖਿੰਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਬਹੁ ਸਾਧੂ ਵਧਿਆ ਰੋਗ। ਇਹ ਖਿੰਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਹੈ ਪਤ ਖੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਪਤ ਖੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਮਪੁਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਮਹਾ ਗੁਬਾਰ, ਨਾ ਤਿੱਥੈ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਅੰਧਾਰ ਮੈਨਾ ਹਨੇਰਾ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਗੁਬਾਰ, ਬੜਾ ਗੁਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਿੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਤਾਥੀਐ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜਜਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ
ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਨਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਤੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ, ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ। ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਮਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਮਨੂਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੂਰ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਦਾ ਮਨੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜੋ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਥੀਐ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ। ਭ੍ਰਮ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਐ, ਸਚੜੈ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੜੈ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਪੁਰਖੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਏ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਤਾਂ ਥੀਐ, ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਚਨ ਨੁਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਸੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਿਫਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਬੁਝਾਏ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ, ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ,
ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਬੁਝਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਨ ਆਗੇ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਨ ਆਗਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਨ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ। ਭਲ ਮੈਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੇਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੇਨ ਮੋਹ ਜਾਏ, ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਏ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆ ਦੇਨ ਮੋਹ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਮਦੂਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਦੇਨ ਮੂੰਹ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ, ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੀ ਪਿਆ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੀਆ ਸੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ, ਫਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਗਿਆਸੂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਤੀ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਨਾਮ ਰੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੰਕ ਸਮਾ, ਅੰਕ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝਈ, ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਹੀਐ ਜਾਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵੜ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀਐ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਉਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚੜਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹਿਆ, ਹੋਂ ਤਿਨ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਤਿਨ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਸਭ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਿਰਮਲੇ, ਮਲ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਲ, ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਸਭ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੱਚੈ ਸਰ ਨਹਾਏ, ਸੱਚੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੈ ਸਰ ਨਹਾਏ, ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ।
ऐसे गुरमुखां की संगत करके गुरु शब्द की कमाई द्वारा जो नाम है वाहिगुरु का नाम जो निरंजन है, माया के प्रभाव तो परे शुद्ध स्वरूप है, अगम गमता तो परे अगोचर इंद्रियां की पहुँच तो परे है, ऐसे अगम अगोचर ते निरंजन वाहिगुरु का जो नाम है सतगुर दिया बुझाए, कहते सच्चे गुरु ने बुझा दिता है, समझा दिता है। अन दिन भगत करहि रंग राते, नानक सच समाए। ऐसे गुरमुख जन दिन रात कहते भगती करते ने, रंग राते वाहिगुरु दे प्रेम रंग विच रते हुए परमात्मा की बंदगी करते ने। नानक सच समाए, कहते सच विच ही समा जाते ने। अखीर इस जीवन नूं सफल करते हुए वाहिगुरु विच लीनता पा लेंदे हन। जिनी सचड़ा सच ध्याया, हौं तिनकै लागों पाए। इस तरह श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज इस पावन शब्द की समाप्ति करदियां फरमाउंदे ने, जिन्हां ने सच्चे वाहिगुरु परमात्मा दे सच्चे नाम नूं ध्याया है, सिमरिया है, गुरु की सिक्ख्या लैके, ते साडी भावना यह है हौं तिनकै लागों पाए। फारसी विच पा कहंदे ने पैरां नूं, कहंदे मैं उन्हां दे पैरां ते भाव उन्हां दे चरणां ते अपना सिर रख के नमस्कार करदा हां। जिन्हां ने गुरु की सिक्ख्या लैके परमात्मा की बंदगी कीती है, उन्हां बंदगी वालियां दी इतनी महानता है, उन्हां दी ऐसी वडियाई, उन्हां दा ऐसा परम उच्च जीवन बयान करदिआं श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जियां ने सानू सतगुरु की संगत विच आके, ऐसे गुरमुखां की संगत विच आके उस वाहिगुरु के नाम सिमरन द्वारा इस जीवन की सफलता का शुभ उपदेश बख्शिश किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन चरणां च अरदास बेनती है, सच्चे पातशाह जी कृपा करो, आप जियां दे सन्मुख बैठ के जो पढ़िया, जो सुनिया, जो सुनाया, ये बचन साडे हिरदे वस जान। संसारक जीवन बसर करदिआं, अपने काम धंधे करदिआं, अपनी विद्या पढ़दिआं, संसारी जिम्मेवारियां निभाउंदिआं कृपा करो सानू आप जी की संगत विच आउण दा समा मिलदा रहे। संगत विच हाजरी भरदिआं आप जी की बाणी का प्यार सानू प्राप्त होवे। असीं किरत विरत करदिआं, काम धंधे करदिआं भी आप जी की बाणी नाल जुड़ सकीए। बाणी पढ़दिआं, सिमरन करदिआं, सेवा करदिआं इस मनुखा जीवन नूं सफल कर लईए। सच्चे पातशाह जी ये दात साडी झोली पाओ। सतगुरु जी कृपा करन, पढ़ी सुनी विचार हिरदे वसे। विचार करदिआं साध संगत जी बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने। सतगुरु साहिब और गुरु की संगत बख्शण योग है। होईयां भुल्लां दी खिमा देनी, अगे तो समत बख्शनी जी। आओ इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, शब्द दी आखिरी पंक्तियां सरवण करके समाप्ति करिए जी। आन दिन भगत करहि रंग राते, नानक सच समाए। जिनी सचड़ा सच ध्याया, हौं तिनकै लागों पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सीती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आईया। शब्दो ता गावहु हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तो मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा। कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ सुआमी। सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाल, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै।
नाम जिनकै मन बसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दिया ही वडियाइया कह नानक सच्चे साहिब जिस दिया ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਧ ਦੁੱਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾਹੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।